السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و ناظرین، آج جس ویڈیو کو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے جو ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے پڑھائی کی، ماشاءاللہ بہت آگے تک انہوں نے پڑھائی کی ہے. ایک ڈاکٹر ہیں، یہ اپنے جو ماں باپ ہیں، خاص طور سے جو اپنی ماں ہیں، ان کی ممتا کو بتانے جا رہے ہیں. آپ ویڈیو کو سننا، آپ کو واقعتاً رونا آ جائے گا. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو اس کے 7 دن کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میرا ایکسیڈنٹ جب ہو گیا تو میری ماں نے میرا پاخانہ دھلایا، مجھے استنجا کرایا. اتنی ماں کی محبت، وہ جو درد ہے میرا عزیزو، میں تو اس درد کو بیان نہیں کر سکتا کہ جو درد ڈاکٹر نے، کیونکہ جو انسان جس کے ساتھ جو بیتتی ہے نا، وہ جس کے ساتھ جب حالات آتے ہیں تو واقعہ اس کا جو درد دل ہوا کرتا ہے وہ لوگوں کے سامنے سناتا ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کی بات کو سنیں. یہ جب بیمار ہو گئے تھے یا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کے 7 روز کے بعد جب یہ کھاٹ پہ جب پڑ گئے تو آپ یقین جانیں کہ ان کی جو والدہ محترمہ، ان کی ماں کی ان کی جو ماں ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے استنجا کرایا، وہ اپنے ہاتھوں سے پاخانہ وغیرہ دھلایا. دیکھیے آپ سنیں، اس ویڈیو کو سنیں اور آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ بالکل اس دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سنیں. انشاءاللہ آپ کو ماں باپ کا جو پیار، ماں باپ کی جو محبت ہے، واقعتاً آپ کے دل میں ضرور بسے گی. انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں. سنیے، پہلے آپ ویڈیو کو سن لیں. کیا منظر ہوتا ہوگا وہ جس کی شادی ہوئی ہے اور 7 دن کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. میری والدہ نے میرا پیغامہ دھویا. مجھے پڑھا لکھا کر گریجویشن پوسٹ گریجویٹ کرا دیا، ایک ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر بنا دیا. میں کبھی اپنے والد کو ریسپیکٹ نہیں کیا. میں ان کو پلٹ کا جواب دیتا تھا، ان سے جھوٹ بولتا تھا، دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتا تھا. جب مجھے ریئلائز ہوا میرے والد کو ایک سائلنٹ اٹیک آیا تھا، جن کو میں سب سے عزیز دوست مانتا تھا، وہ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا. اللہ کا احسان و کرم ہے، میری والدین زندہ ہے. اور میں اس منچ کے مادھیم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میں جیون میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. میں ان کو کبھی ستاؤں گا نہیں، کبھی ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا. میں سبھی کو آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ پلیٹ فارم ہم سب کو اتنا بڑھیا ملا ہے. زما سر سے انسپائر ہو کر کے اگر آپ ایک چھوٹی سی چیز بھی سیکھ کے یہاں سے چلے گئے تو آپ کی زندگی سنور جائے گی. میں نے کہا نا آپ کو کہ آپ بیمار ہو جاؤ گے. آپ 40 دن نہیں، 40 سال بھی رہو گے ہاسپٹل میں. 40 سال تک پخانہ دھلاتی رہے گی ماں. اگر ماں اندھی بھی ہے نا، پھر بھی آپ کا پیشاب پخانہ دھلاتی رہے گی. اسی کا نام ماں ہے. میں گاؤں سے آتا ہوں اور میرے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں. میرے والد نے خود کے لیے کبھی کوئی سائیکل بھی نہیں لی اور مجھے بائک تک بھی دلوائی. مجھے پڑھا لکھا کر گریجویشن پوسٹ گریجویٹ کرا دیا، ایک ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر بنا دیا. لیکن میں کبھی اپنے والد کو ریسپیکٹ نہیں کیا. میں ان کو پلٹ کا جواب دیتا تھا، ان سے جھوٹ بولتا تھا، دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتا تھا. جب مجھے ریئلائز ہوا میرے والد کو ایک سائلنٹ اٹیک آیا تھا، اس ٹائم مجھے ریئلائز ہوا کہ میرے والد نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے اور تو نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. میں ان کو لے کر کے دلی پہنچا، رام منوہر لوہیا ہاسپٹل میں. پیسہ نہیں تھا، کسی نے کوئی ساتھ نہیں دیا. جن کو میں سب سے عزیز دوست مانتا تھا، وہ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا. لیکن میرا اللہ دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا. اللہ کی مدد وہاں پر بھی آئی. میں رات میں 2 رکعت نماز پڑھ کے رویا اللہ سے، اللہ پیسہ نہیں ہے تو آپریشن کیسے کراؤں. تو اللہ کی مدد آئی. ہاسپٹل کے اندر ایک مینیجر نے بولا کہ تمہارے پاس انکم سرٹیفکیٹ ہے. میں نے کہا جی ہے، گھر پہ ہے پاپا کا. تو میں وہ سرٹیفکیٹ منگایا اور منگا کر کے ان کو دکھایا. میرے والد کا آپریشن بالکل فری آف کاسٹ ہوا. تو اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ جیون میں والدین کی خدمت کرنا کتنا لازم ہے. شاید ان کی دعاؤں کی وجہ سے آج وہ آپریشن ہو پایا اور اللہ نے مجھے وہ ڈائریکشن دکھائی.
और एक सबसे बड़ी कमी जो मेरे अंदर थी, झूठ बोलना। मैं सर की जब वीडियो देखा करता था 2019 में, 19-20 में, तो कोविड चल रहा था 20-21 में, और मैं कोटद्वार में था, सर्विस कर रहा था, कोविड के मरीज को देख रहा था। तो मुझे वहाँ पे एहसास हुआ कि जीवन में कोई रिश्ता किसी का काम नहीं आ रहा। वालिदैन को छोड़कर लोग भाग रहे हैं, बीमारी से बच रहे हैं, माएँ मर रही हैं। मैं अपने हाथों से लोगों की बॉडी उठाया, 200, 400, 500, कुछ पता नहीं कितनी बॉडी उठाया। मैं देख रहा हूँ एक मरीज इधर मर रहा है, किधर मर रहा है। अल्लाह का एहसान हो करम है, मेरी वालिदैन जिंदा है, और मैं इस मंच के माध्यम से उनसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं उनको कभी सताऊंगा नहीं, कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। सुनिया आपने कैसे दर्द भरे अंदाज में इस डॉक्टर ने अपनी दास्तान को सुनाया। मेरे अजीजों, मेरे नौजवान दोस्तों, हम गौर करें, हम थोड़ी तो दिल पे लेकर देखें इस बात को। क्या हालात है हमारे, माँ बाप के साथ क्या बदसलूकी है। माँ बाप हमको क्या पढ़ाते नहीं कि हमको माँ बाप ने खाना नहीं सिखाया? क्या हमारे माँ बाप ने, हमारी माँ ने, बाप ने क्या हमारे इस्तिंजा साफ नहीं किया? आज लेकिन अल्लाह हिफाजत करे आज के नौजवानों, मेरी बात को आप गौर से सुनो कि कभी तुम माँ बाप को मत सताओ, माँ बाप का कहना मानो। मेरे नौजवानों, अगर तुम मानोगे तो हमारी औलाद मानेगी। ये बात मेरी लिख लेना आप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुदीनु कमा तुदानु, जैसा करोगे ऐसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता मेरे अजीजों कि इंसान गेहूं बोए और सोयाबीन काटे। अगर गेहूं बोएगा तो किसान गेहूं काटेगा। तो देखिए आप क्या कह रहा है, ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप ने, मेरे बाप ने मुझे खुद तो साइकिल भी मैसर नहीं हुई साइकिल, लेकिन मुझे बाइक दिलाई, मुझे बड़ा बनाया, मुझे डॉक्टर बनाया। क्या कह रहे हो? आज मुझे इतना बड़ा कर दिया कि मैं एक बेहतरीन डॉक्टर हूँ। और लेकिन मैं इस चीज के ऊपर क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं अपने बाप से, अपनी माँ से बहुत झूठ बोला करता था। मैं अपने दोस्तों यार से गपशप किया करता था, मैं बहुत झूठ बोला। मैं अब मेरे माँ बाप से सबसे भी माफी तलाफी करता हूँ। इस तरीके से मेरा अजीजों कितने अच्छे अंदाज में और क्या दर्द दिल के साथ वाक़ई आप यकीन जानना, जब मैंने इस वीडियो को सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे अजीजों, आज के नौजवानों के लिए बड़ा सबक है ये सब जो कुर्बानियाँ। मेरे अजीजों, हमारे जो मुनव्वर जमा साहब, इनकी मेहनतें हैं, मेहनतें कर रहे हैं। इनका एक स्टूडेंट, एक शागिर्द जो है, जिनके अंदर माँ बाप की फर्मा बरदारी, माँ बाप के लिए सब कुछ कुर्बान करना, ये तमाम चीज़ें मेरे अजीजों आती हैं। इसलिए आपसे गुजारिश दरखास्त है, आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि आप इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं, दूसरों तक शेयर करें, ताकि उनको भी सबक मिले, उनको भी जो बहुत इम्पोर्टेंट जो बातें हैं सुनने को मिले। और हो सकता है इन बातों के जरिए से, इन डॉक्टर साहब की कारगुजारी देने के जरिए से हमारे नौजवानों में नरमी आ जाए और माँ बाप के फर्मा बरदारी करने वाले बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आपसे भी गुजारिश दरखास्त है, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, हयात हैं, तो आप उनकी इज्जत करें, उनका इकराम करें। और अगर आपके वालिदैन में से कोई भी एक भी अगर इस दुनिया से रुखसत हो चुका है तो आप उनके लिए दुआ करें। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह तू इन दोनों पर रहम फरमा, ए अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा। इस तरीके से इन्होंने बचपन मेरे ऊपर रहम किया था, मेरी परवरिश की, मेरी तरबियत की, मेरे खाने का इंतजाम, मेरे पीने का इंतजाम, इस्तिंजा खाने का इंतजाम, तमाम चीजें मेरे लिए जो ए अल्लाह इन्होंने किए हैं, ए अल्लाह तू भी इनके लिए आसानी पैदा फरमा। ए अल्लाह अगर ये जिंदगी में, अगर इनको अल्लाह तूने दुनिया में हयात रखा है तो इनको उम्र में खूब बरकत फरमा। और अगर मेरे माँ बाप में से कोई एक भी अगर इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, ए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन पर रहम फरमा। इस दुआ का भी हम खास तौर से एहतिमाम करें। अब मैं ज्यादा देर आपके सामने हाजिर होना नहीं चाहता। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता
عطا فرمائے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لوگوں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.